الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد اسبا کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اور یہ ہمارا بہت ہی اہم سبق ہے۔ اس میں اسبا کے بارے میں وہ ڈیٹیل نہیں ہے قرآن میں جو ہم نے اصحاب الفرائض کے بارے میں پڑھی، ایک ایک چیز اصحاب الفرائض کے بارے میں تقریباً اس کی ڈیٹیل، اس کا اشارہ قرآن میں موجود ہے۔ اسبا کے بارے میں کچھ چیزیں ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں اسبا کے بارے میں کہ یعنی قرآن کریم میں بنیادی ایک اصول موجود ہے، اس اصول سے 10 مسئلے نکلتے ہیں۔ جیسے ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ رہے تھے کہ للذکر مثل حظ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کتنا چھوٹا سا جملہ للذکر مثل حظ الانثیین، لیکن اس سے کتنے مسئلے اخذ ہوئے، بیٹا بیٹی کے حصے، پوتا پوتی کے حصے، میت کے بیٹی کے ساتھ میت کا بیٹا، میت کی پوتی کے ساتھ میت کا پوتا، اور پھر ضروری نہیں آپ اس میں بہن بھائی بھی ہوں، جس میں پچھلے لیکچر میں تفصیل سے بات ہوئی، تو آپ اس میں سگے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ میت کی بیٹی کو میت کا بیٹا اسبا بنائے گا، میت کی پوتی کو میت کا پوتا اسبا بنائے گا، وہ بیٹی بیٹا پوتی پوتا وہ آپس میں سگے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، باپ شریک بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ماں شریک بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر پوتی پوتا ہوں تو وہ کزن بھی ہو سکتے ہیں، تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ اور پھر حقیقی بہن بھائی، اللہ کی بہن بھائی، اس کا پورا لیکچر وہ ریکارڈ ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں جنہوں نے نہیں سنا۔ یہ ساری تفصیل للذکر مثل حظ الانثیین سے نکلتی ہے۔ تو اسبا کے بارے میں اصولی باتیں زیادہ ہیں قرآن کریم میں، حدیث میں تطبیقات اس کی وہ بہت ساری ہیں، وہ تھوڑی سی سمجھنی پڑتی ہیں، غور کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ اسبا اس لحاظ سے بہت اہم ہے، اس کی مثالیں بہت حل کرنی پڑتی ہیں۔ اصحاب الفرائض میں تو 2 × 2 = 4 کی طرح حصے بیان کیے گئے ہیں، وہ ایک ڈیڑھ مثال حل کر لیں، وہ تقریباً باقی مثالیں ان سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ یہ اسبا میں تو مثالوں سے سارا سمجھنا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ میں سے بعض لوگوں کا سوال تھا، لوگ بھی کم ہیں آج، تفسیر کی کلاس میں بھی پورے لوگ ہونے چاہیے، اور وراثت کی کلاس میں تو میں نے کہا تھا کہ جو چھٹی کرے گا تو مشکل ہوگا اگلی کلاس کو آگے لے کے چلنا اس کے لیے، اور پھر آہستہ آہستہ 1 2 کلاسیں مس ہو جائیں تو بڑے مشکل ہو جاتا ہے وراثت میں، چیزیں پھر سمجھ نہیں آتی، کئی چیزیں ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں، وہ جس نے نہیں وہ چیزیں پڑھی ہوتی سنی ہوتی وہ اس کو پھر مشکل لگتی ہیں، وہ پھر آہستہ آہستہ بوجھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ بوجھ لگا نہیں اور دل اچاٹ ہوا نہیں، اور پھر علم مشکل ہے بڑا وراثت کا خاص طور پہ، اور اس علم نے سب سے پہلے اٹھنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے صورتحال کیا صورتحال ہے، لیکن یہ کتنا دلچسپ ہے، کتنا آسان ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو توجہ کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پھر اصل میں اس میں چیزیں یاد رکھنے والی بھی بہت ساری ہیں۔ ہر وقت تقریباً 20 چیزیں ہیں جو ہر وقت یاد رکھنی ہوتی ہیں، کئی دفعہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں، جیسے مثلا گرامر اور گرامر کے قواعد ہیں تعلیلات کے، اب وہ 20 25 تو قواعد ہیں، اب کس وقت کون سا قاعدہ کہاں لگتا ہے، جن کو سمجھ آنا شروع ہو جائے ان کو تو پھر چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑے مزے کی لگتی ہیں، لیکن جن کو نہ سمجھ آئے وہ ویسے ہی وہ وہ ایسے ہی سوچتے ہیں کہ "نہیں، مجھ سے تو یہ نہیں ہونا"، بس دل میں یہ آتا ہے اور ساتھ ہی پھر دل اچاٹ ہوتا ہے، پھر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال، آپ میں سے کسی کا کوئی سوال تھا، میں نے کہا تھا گروپ کلاس میں کر لیجیے گا۔ سوال کرنے والے موجود ہونا تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو میں نے بھی کیا تھا، لیکن جی جی شاید آپ نے جس نے میسج کیا تھا وہ کسی اور کا تھا۔ جی جی، وہ تو آپ کا کیا سوال تھا؟ ایک سوال آپ کا تھا بالکل، میں نے یہ سوچا تھا ہاں کلاس میں جی، جواب دوں گا۔ میں نے تو یہ سوال کیا تھا کہ جس طرح اگر میں نے مثال دی تھی کہ اگر کسی کی جائیداد ایک کمرشل ہے اور اب اس کی وراثت ہونی ہے، جو میت جو جائیداد کا مالک تھا اب اس کی وراثت ہونی ہے، تو اب اس کی مالیت کا اندازہ ہم کس طرح سے لگائیں گے؟ لیٹ سے کہ اس کو 10 سال گزر گئے، اب 10 سال بعد وارث جو ہے آج اس کی مالیت کا اندازہ لگانا چاہ رہے ہیں، تو جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح میں نے ادھر بھی مثال دی تھی کہ میرے جاننے والے ہیں جنہوں نے ریسنٹلی اسی علاقے میں ایک جائیداد
بیچی ہے. تو جب انہوں نے بیچنا کے لیے آواز لگائی تھی اس ٹائم پہ ویلیو لگ گئی تھی کوئی 1 کروڑ 20 لاکھ کے اراؤنڈ. لیکن جب ان کی بکی ہے تو صرف 70 لاکھ کی بکی ہے. تو بہت جی زیادہ ڈفرینس آیا اس میں. جی جی. تو اسی طرح اب جس طرح اب جو وارث ہیں اگر وہ مارکیٹ ویلیو لگانا چاہیں وہ کس مستند جگہ سے لگا سکتے ہیں ویلیو جہاں جس کی بیس پر پھر آگے وہ وراثت کی تقسیم کریں گے. تو اس کو کیسے تعین کریں گے عثمان یہ. صحیح ہے. آپ کا سوال بڑا اچھا ہے اور بڑا آسان ہے. کون جواب دے گا اس کا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر پراپرٹی ہے، ایک کمرشل پراپرٹی ہے، چلے کمرشل ہو یا جو بھی ہو، تو اس کی قیمت کا اندازہ کیسے لگائیں؟ مثال دے رہے ہیں وہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ کسی جانے والے نے ایک جائیداد بیچی تو شروع میں اس کی قیمت کا اندازہ 1 کروڑ 20 لاکھ لگا، لیکن جب وہ بکا کچھ مہینے کے بعد تو 70 لاکھ کا بکا. تو اب ایک کمرشل پراپرٹی ہے یا کمرشل نہ بھی ہو تو اندازہ کیسے لگایا جائے؟ یہ تو اتنا اوپر نیچے ہو رہا ہے، قیمت کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ جی. اس وقت تقسیم ہو رہی ہے، قیمت اس وقت کے حساب سے تقسیم ہو رہی ہے. بعد میں اپ ڈاؤن تو سیزن بھی ہو جاتی ہے اپنی. بالکل اس کا یہی جواب ہے کہ دیکھیے آج کل تو ہر چیز اتنی تیزی سے اوپر نیچے ہو رہی ہے. آج سے 1 سال پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے؟ اور اگر آپ 5 سال پہلے چلے جائیں تو آج سے 5 سال پہلے میں اس وقت جتنی اللہ نے جو توفیق دی ہے مجھے، آج سے 5 سال پہلے میں اس سے 50% بھی میرے پاس نہیں ہوتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حالات آج کے مقابلے میں الحمدللہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، اللہ کا بڑا ہی شکر ہے، لیکن تب زیادہ فراخی محسوس ہوتی تھی. آج ڈبل ہونے کے باوجود وہ حالات محسوس نہیں ہوتے. اور یہ کوئی یہ نہیں 5 سال 10 سال کا فرق ہے، یہ تو سالوں میں اور مہینوں کے اندر چیزیں کتنی تیزی سے اوپر نیچے ہو رہی ہیں. تو اس کا یہی جواب ہے کہ جب ہم نے کرنا ہے اس وقت کا ہم نے حساب لگانا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ فوت ہوا 20 سال پہلے تب ایک پراپرٹی 10,000 کی تھی تو اب ہم 10,000 کے حساب سے اس کو لے کے چلتے رہیں گے، ایسے تو نہیں ہے. تو اصل میں تو دیکھیں سب سے اچھی چیز تو یہ فوراً مسئلے کو حل کیا جائے. مسئلے کو فوراً حل کیا جائے گا تو اس وقت جو صورتحال ہے، اگر کوئی شخص باقاعدہ بیچ دیتا ہے، بیچ دیں گے تو اندازہ ہو جائے گا. دیکھیں اگر والد صاحب فوت ہوئے ہیں، کوئی مورث فوت ہوا ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اب وہ ورثہ میں تقسیم کرنی ہے مہینے 1.5 مہینے کے اندر اندر، تو بیچ دی جائے اور بیچ کر تقسیم کر دی جائے. جب بیچا جائے گا جتنے میں بکی تو اب قیمت کا تعین کرنے کی بات ہی کوئی نہیں. ہاں سوال تب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے چیز بیچنی نہیں ہے، ہم وہ چیز کسی نے لینی ہے ورثہ میں سے، اب قیمت کا تعین کیسے؟ بڑا آسان ہے اس کا جواب کہ بیچنے کے اعتبار سے کسی کو آپ سمجھے آپ بیچ دیے، آپ نے جو قیمت لگے وہ قیمت نہیں جو جو اس گھر میں بیٹھا ہے وہ لگا رہے ہیں، وہ قیمت نہیں جو مخالفت کرنے والے لگا رہے ہیں. اس کا طریقہ یہ نیوٹرل شخص سے 3 لوگوں سے قیمت لے لیں اس انداز سے، بالکل نیوٹرل ہو، ان کا کسی پارٹی سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہ. 3 الگ الگ لوگوں سے کہ آپ اس کی کوٹیشن لے لیں، اس کی آپ قیمت لے لیں، اس کی ایوریج نکال لیں. اگر ان کی قیمت میں بھی اونچ نیچ ہے تو آپ اس کی ایوریج نکال لیں. کیا خیال ہے؟ یہ آسان حل نہیں ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. آپ کی آخری بات سے تھوڑی بات واضح ہوئی تھی. ویسے میں بس ایک چیز واضح کر دوں کہ جو میں پوچھ رہا تھا اس میں وقت کے ساتھ قیمت اوپر نیچے ہو جاتی ہے، وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن جو میں بھی مثال جس میں دے رہا تھا نا، اس میں مسئلہ یہ آیا تھا کہ جب آواز لگی تھی نا قیمت کی، تو اس ٹائم کوئی خریدنے والے ہی اتنا نہیں تھا. جس طرح ڈیمانڈ ہی اتنی نہیں تھی، جس طرح اکانومی میں جب ہوتا ہے کہ جب آپ جس طرح آج کل بھی ہے معیشت اتنی ڈاؤن چلی جاتی ہے کہ جب کوئی خریدنے والا ہی نہیں ہے تو پراپرٹی بہت ڈاؤن چل جاتی ہے. اس کی بہت اچھی ہے. سوری جی آپ بتائیے، آگے بات سن رہا ہوں میں. جی جی تو میں بس کہہ رہا تھا کہ پراپرٹی جب وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو تب آرٹیفیشلی جو ڈیلرز ہیں وہ آپ کو قیمت صحیح نہیں بتاتے، وہ آرٹیفیشلی آپ کو قیمت زیادہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایکچوئل خریدار کے پاس جب آپ جائیں تو وہ تب آپ کو صحیح پتہ چلتا ہے کہ نہیں آپ آرٹیفیشل کے پاس چیز. جائیں نا. یعنی آپ دیکھیے کسی سے اس انداز سے وہ دیکھیے ہر بندہ نہیں کر سکتا، وہ وہی معاملہ کرے گا جو جہاں دیدہ ہوگا. تو لوگوں کو پتہ ہے کیسے قیمت لگانی ہوتی ہے، اور آپ جب بھی کہیں جائیں گے نا لوگوں کو پتہ ہے اس نے بیچنا نہیں ہے، یہ صرف قیمت لے رہا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو صحیح قیمت نہیں ملے گی. آپ اس انداز سے قیمت لگوائیں کہ جیسے آپ اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں
कीमत मालूम की जा सकती है, लेकिन आप ये समझें कि मैं कोई कीमत लगवा लूं और वो कीमत एक साल के लिए तय हो जाए, साल या महीने के लिए भी तय नहीं हो सकती, जिस तरह के हालात हैं। जिस वक्त आप कीमत लगाएंगे वो उसके कुछ दिनों के लिए, एक डेढ़ हफ्ते के लिए शायद। देखिए आजकल तो किसी से कोई कंप्यूटर खरीदना हो, किसी से कोई चीज़ खरीदनी हो, तो वो तो अगर आपको कोई कीमत बताता है साथ ही बता देता है ये कीमत इतने घंटों के लिए है जी, ये इतने दिनों के लिए है। अगर आप ये समझें कि कीमत कोई ऐसी मिलेगी कि जो साल तक के लिए वो तब्दील नहीं होगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको कीमत लग जाएगी और आप सही कीमत भी आपको मिल जाएगी। अगर आप मार्केट में जाएंगे, जो बेचने वाले होते हैं उन्होंने बेचना होता है, वो बेच देते हैं उस वक्त भी अच्छी तो बहरहाल मेरा कहने का ठीक मकसद है कीमत है। लगाई जा सकती है, ये कहना कीमत लगवाई नहीं जा सकती। कीमत लगवाई जा सकती है, उसके बहुत से तरीके हैं। हाँ जी। मेरा ख्याल है कि आगे चलें, ये बात फिर ख़त्म नहीं होगी, बात लंबी होती जाएगी। हाँ जी। जी जी ठीक है, हाँ जज़ाकल्लाह। जी, और एक और सवाल भी था किसी का। एक सवाल था इरफान साहब का, क्या सवाल था वो? हाँ जी, जिसका जवाब वकास साहब ने दिया था। जी, तो इसका यही जवाब है कि माँ का हिस्सा, ये सवाल ये है। अमजद फौत हो गया, उसकी औलाद नहीं थी, शादी के 12 साल बाद मोहल्लो बीमारी का शिकार हुआ, बीवी ने खुला ले ली, वालिदैन हयात हैं। अब यानी अमजद फौत हुआ तो अमजद के वरसा में बीवी तो थी नहीं, मियाँ बीवी में खुला हो गई। अब वाजे नहीं है तो बहरहाल इसमें तो खुला हो गई थी। अब जब अमजद फौत हुआ है तो अमजद के वालिदैन भी थे और अमजद की एक बहन और 3 भाई थे, ऐसा महसूस हो रहा है, औलाद नहीं थी। तो अब जब वालिदैन मौजूद है, माँ के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाप के होने ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। तो बाप की वजह से हवाशी वारिस नहीं है, कोई भाई बहन वारिस नहीं है, तो माँ बाप वारिस हैं सिर्फ। लेकिन बहन भाइयों की मौजूदगी की वजह से माँ का हिस्सा 1/6 हो जाएगा। माँ 1/6 लेती है, छठा हिस्सा, औलाद की वजह से, मैयत की औलाद की वजह से, या मैयत के एक से ज्यादा बहन भाइयों की वजह से। फ़इन कान लहू इख्वतुन फलिउम्मिहि सुदुस, चाहे वो भाई महरूम है। बल्कि जहां अल्लाह ने फरमाया, यहाँ बाद लोग इश्काल पैदा करते हैं, वो कहते हैं भाई तो महरूम हो रहे हैं, ये वारिस हों फिर तो माँ का छठा हिस्सा समझ आती है, जब ये महरूम हो रहे हैं बाप से तब माँ का छठा हिस्सा। तो मैं कहता हूँ वो जो कुरान की आयत है, उस कुरान के आयत का अगर हम मोटा मोटा देखें तो ऐसा ही महसूस होता है वहां बाप मौजूद है। देखिए अगर उस आयत को देखें, मैं आयत खोलता हूँ आपके सामने, तंजील सुदुस, ये हमारे सामने आयत है, सूरह निसा की आयत नंबर 11। जी, इसमें आप देखिए कि अल्लाह ताला कहता है कि मैयत की औलाद है, औलाद हो तो माँ बाप का कितना होता है? वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहू वलद। माँ बाप की पहली सूरत है मैयत की औलाद हो, अगर मैयत की औलाद है तो माँ बाप का छठा छठा हिस्सा। और दो सूरतें बयान हुई हैं। दूसरी सूरत है फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन व वरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुदुस, अगर औलाद ना हो मैयत की और वारिस माँ बाप हो, यानी वारिस में बाप भी है और माँ भी, दोनों मौजूद है। माँ का हिस्सा कितना है? 1/3, फर्जी हिस्सा। बाप का जिक्र तो किया, बाप का हिस्सा बयान नहीं किया, तो बाप यहाँ क्या होगा? असबा होगा। ये दूसरी हालत है, यानी माँ बाप की एक हालत है मैयत की औलाद हो तो छठा छठा हिस्सा दोनों का, दूसरी हालत है मैयत की औलाद नहीं है और मैयत के माँ बाप दोनों हैं, तो मैयत की माँ 1/3 लेगी फर्जी हिस्सा और मैयत का बाप मौजूद है, कुरान का नस है, लेकिन बाप का हिस्सा बयान नहीं किया, तो बाप क्या होगा? असबा होगा। ठीक है। अब ये जो फ़इन कान लहू इख्वतुन फलिउम्मिहि सुदुस, ये कोई तीसरी सूरत नहीं है, ये बात याद रखिए, ये दूसरी सूरत से एक इस्तिस्ना है। यानी दूसरी सूरत क्या थी कि मैयत की औलाद नहीं है और मैयत के माँ बाप दोनों मौजूद हैं, तो माँ का हिस्सा कितना बयान किया था? 1/3, फर्जी हिस्सा, और बाप का हिस्सा बयान नहीं किया तो बाप असबा हो गया। इसी सूरत से एक इस्तिस्ना है माँ के हिस्से का। क्या इस्तिस्ना है? कि माँ का इस सूरत में 1/3 है, बशर्ते कि एक से ज्यादा बहन भाई ना हो।
اور اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو پھر ماں کا کتنا ہو جائے گا؟ 1/3 کی بجائے 1/6۔ گویا کہ یہ جو بہن بھائیوں کی صورت بیان ہوئی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی بہن بھائی وارث ہوں تو ماں کا 1/6 ہوگا۔ بھائی اگر آپ اس صورت پہ غور کریں، اس گویا کہ یہ بہن بھائیوں کو جو اللہ نے فرمایا بہن بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ، یہ اصل صورت کیا بنتی ہے؟ اصل صورت بنتی ہے میت کے ماں باپ اور بہن بھائی، کیونکہ دوسری صورت سے استثناء ہے۔ دوسری صورت میں جو ماں کا 1/3 بیان ہوا، دوسری صورت تھی کیا؟ کہ ماں باپ موجود ہیں تو ماں کا 1/3 ہے اور باپ کا اصلی حصہ ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا کہ اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو ماں کا 1/3 کی بجائے 1/6 ہو جائے گا۔ گویا کہ اب یہ دوسری صورت سے استثناء کیا بنا کہ میت کے ماں باپ اور ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں، اب ماں کا 1/3 نہیں ہوگا، اگرچہ بہن بھائی محروم ہیں باپ کی وجہ سے۔ اب بہن بھائیوں کی ایک سے زیادہ بہن بھائی ہو گئے، ماں کا 1/6 ہو جائے گا۔ تو بہن بھائیوں کی وجہ سے ماں کا حصہ تو کم ہو جائے گا، باپ تو اسبا ہی رہے گا اور باپ بہن بھائیوں کو محروم ہی رکھے گا۔ تو اس صورت میں ماں کا حصہ 1/6 اور باپ کا حصہ اسبا۔ یہ اس مثال میں، یہ مثال بھی یہی ہے، یہ ہے۔ تو اس صورت میں امجد کے والدین ماں کا حصہ 1/6 اور باپ اسبا ہے، اور بہن بھائیوں نے ماں کا حصہ کم کر دیا۔ اب بہن بھائیوں کا اعتراض کہ جی باپ نے تو یہ کر دیا، باپ نے وہی ہے ہی باپ کا، ٹھیک ہے، وہ وراثت باپ کی تھی، ماں باپ کی تھی، اس میں یہ ذکر نہیں ہے باپ نے ماں کو دیا کہ نہیں دیا، ماں کو 1/6 دینا چاہیے۔ اور 6 لاکھ اگر کل جائیداد تو یہ 6 حصے کر لیں تو ماں کو ایک حصہ اور باقی 5 حصے باپ کے، 1/6 ماں کا اور 5/6 باپ کے حصے ہوں گے۔ لیکن اس میں اب آگے یہ کہنا کہ باپ کا مال ہے باپ جو مرضی کرے، آگے یہ بات صحیح نہیں ہوئی۔ اب آگے باپ اپنی مرضی سے ایک بیٹے کو ایک پلاٹ دے دے، فلاں کو فلاں دے دے، یہ گفٹ بنتا ہے۔ بھائی باپ، ایک شخص اپنی زندگی میں گفٹ کر سکتا ہے، لیکن کئی دفعہ اس موضوع پر بات ہوئی ہے، وہ اپنے مال کا کچھ حصہ گفٹ کر سکتا ہے، اپنا سارا مال گفٹ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے تو یہ گفٹ تو کرنا یہ ہے کہ کسی کو ویسے دے دے، بھائی اللہ کو نہیں دے سکتا صدقہ، پورا مال صدقہ نہیں کر سکتا، صدقہ کرے گا تو اس کے برا صاحب پیچھے سے کیا کریں گے؟ اللہ نے پورا مال صدقہ کرنے سے منع کیا، صدقہ کرنے میں اسراف سے اللہ نے منع کیا۔ جب صدقہ کرنے میں اسراف سے منع کیا، قرآن میں 2 آیتیں بڑی واضح ہیں، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اسراف نہیں کرتے، کمی بخل بھی نہیں کرتے، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ صدقہ خیرات کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ عباد الرحمان، عباد الرحمان جب صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، صدقے میں بھی اسراف ہوتا ہے، اور اسراف ایک بڑا گناہ ہے۔ اسراف نہیں کرتے اور کمی بھی نہیں کرتے، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری قرآن کی آیت ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن سے باندھے نہ رکھو، اس سے بخل مراد ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنے ہاتھوں کو پورا کھول بھی نہ دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو پھر تم ملامت زدہ حسرت زدہ بیٹھے رہو گے۔ یعنی نہ تو بخل کرو اور نہ ہی زیادہ اپنا، یہ صدقے کی بات ہو رہی ہے، تو صدقے میں زیادہ ہاتھ کھولا بھی نہیں جا سکتا، اسراف نہیں کیا جا سکتا۔ جب اللہ کو دیتے ہوئے انسان من مانی نہیں کر سکتا کہ جو چاہے دے دے، تو لوگوں کو دیتے ہوئے انسان من مانی کیسے کر سکتا ہے؟ تو 1/3 سے ہبہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ہبہ اولاد میں کرنا ہوگا تو اولاد میں برابری ضروری ہے۔ یہ نہیں ایک بیٹے کو پلاٹ دے دیا، فلاں بیٹے کو دکان دے دی، باقی بچوں کو محروم رکھا ہوا ہے، باقی بچوں کو کچھ نہیں دیا۔ اگر یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر ایک شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو کوئی ایسی چیز جو باقاعدہ شمار کی جا سکے، ایک دفعہ چھوٹی موٹی چیز کسی کو دے دی، وہ نہیں، ایک ایسی چیز جو باقاعدہ شمار کی دار میں آتی ہے، پلاٹ دے دیا، مکان دے دیا، لاکھوں میں رقم دے دی، یہ شمار کی دار میں آتی ہے۔ تو ایسی کوئی چیز، خاص طور پہ جو بچے بڑے ہو جائیں، ایک وہ ضرورت ہوتی ہے بچوں کی جو بچوں کی بچپن میں ہوتی ہے، ایک بچہ بیمار ہو گیا اس پہ لاکھوں لگ گیا، دوسرا بچہ بیمار نہیں ہوا اس پر نہیں لگا، یہ شمار نہیں ہوتا۔ بچے بڑے ہو چکے ہیں، اب باپ کی کفالت سے نکل چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، یہ شادیاں ہو چکی ہیں، اب باپ کسی ایک بچے کو اتنا بڑا مال نہیں دے سکتا، پلاٹ یا کوئی دکان، کہ دوسرے کو نہ دے، چاہے اس کی مالی حالت پتلی کیوں نہ ہو، اب یہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ معاملہ جو بعد میں ہوا یہ غلط ہوا، لیکن وہ مال باپ کا، وہ بچوں کا نہیں ہے، بس یہ نہیں سمجھو مال ہمارا تھا، وہ ہے باپ کا،
हाँ, बाप फौत हो जाएगा तो बच्चों को मिल जाएगा, बच्चों की विरासत में आ जाएगा, बाप की अपनी जायदाद भी और बाप ने ये जो बेटे से लिया ये भी। लेकिन ये बाप का है, बच्चों का नहीं है। लेकिन बाप को अगर बच्चों को देना है तो औलाद में देते हुए बराबरी करनी चाहिए, ना बराबरी करे तो फिर वो वापस हो जाता है। अगर वो कोई चीज़ दे दे किसी एक बेटे को, प्लॉट वगैरह, तो वो फिर रद्द हो जाता है सही बुखारी के हदीस के मुताबिक। तो ये इसमें मसला है। चलें, कोई सवाल है तो, वरना फिर आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, हाँ जी, ये असबा, असबा की दो अकसाम, असबा नस्बी और असबा सबबी, ये हमने पढ़ ली थी जी। तो असबा की दो बुनियादी किस्में, एक को असबा नस्बी कहते हैं, एक को असबा सबबी कहते हैं। असबा नस्बी वो हैं जो नसब से असबा बनते हैं, असबा सबबी वो हैं जो वला से असबा बनते हैं। निकाह, और जो विरासत का तीसरा सबब है निकाह, उससे कोई असबा नहीं बनता मियाँ बीवी, वो असहाबुल फराइज होते हैं। असहाबुल फराइज की भी हम दो किस्में कर सकते हैं, एक असहाबुल फराइज वो जो नस्बी असहाबुल फराइज है, एक असहाबुल फराइज वो जो सबबी असहाबुल फराइज है। नस्बी असहाबुल फराइज कौन से हैं? जो नसब से बनते हैं। और सबबी असहाबुल फराइज कौन से हैं? जो निकाह से बनते हैं। वला से कोई असहाबुल फराइज नहीं बनता। असल में असबाब विरासत तीन है: नसब, निकाह और सब वला। और सबसे बड़ा सबब नसब है। सारे असहाबुल फराइज नसब से बनते हैं, सवाए मियाँ बीवी के, वो सबब से या निकाह से। इसी तरह सारे असबा नसब से बनते हैं, सवाए दो असबा के, वो जो वला निकाह से कोई नहीं बनता, वो वला से बनते हैं, वो सबबी असबा हो गए। ठीक है, असहाबुल फराइज की भी दो किस्में हुई: नस्बी असहाबुल फराइज, सबबी असहाबुल फराइज। मियाँ बीवी सबबी हैं निकाह वाले, बाकी सारे जो हमने पढ़े थे 12 में से 10, वो नस्बी असहाबुल फराइज है। इसी तरह असबा टोटल 18 है, 18 में से दो सबब वाले हैं, मौतिक और मौतिका, और बाकी सारे 16 जो है वो नस्बी हैं। अब वो जो नस्बी असबा हैं उनकी तीन किस्में: एक असबा बिन नफ्स, एक असबा बिल गैर, एक असबा माल गैर। असबा बिन नफ्स जो खुद ब खुद असबा बनते हैं, ये सारे मर्द हैं। ये सारे वो मर्द हैं नसब से कि इनमें और मैयत में औरत का वास्ता नहीं होता। तो ये तो 12 अफराद हैं: बेटा, पोता, बाप, दादा, भाई, अल्लाती भाई, भतीजा, अल्लाती भतीजा, चचा, अल्लाती चचा, चचा जाद, अल्लाती चचा जाद। 12 ये हैं। अब असबा बिल गैर, असबा माल गैर, ये भी नस्बी असबा की दो किस्में हैं। तो ये टोटल 4 औरतें हैं। 12 ये असबा बिन नफ्स, ये मर्द हैं सारे। तो ये 4 औरतें हैं, 12 और 4 16, और दो असबा सबबी हैं 18। अब ये जो असबाबिल गैर है, ये 4 औरतें हैं: मैयत की बेटी, मैयत की पोती, मैयत की हकीकी बहन, मैयत की अल्लाती बहन। अब ये 4 औरतें, मैयत की बेटी, मैयत के, इनके मुअस्सिब हैं जो इनको असबा बनाते हैं। मैयत की बेटी को मैयत का बेटा असबा बनाएगा, मैयत की पोती को मैयत का पोता असबा बनाएगा, मैयत की हकीकी बहन को मैयत का हकीकी भाई, और मैयत की अल्लाती बहन को मैयत का अल्लाती भाई। इसमें थोड़ी सी तफसील रहती है, मैंने अभी बयान नहीं की। वो मैयत की बेटी बेटा तो बड़ा क्लियर है, हकीकी बहन भाई क्लियर है, इसकी बहुत सारी मिसालें हम कर चुके थे। अल्लाती बहन भाई भी बड़ा क्लियर है, हम सारा कर चुके थे, मिसालें भी हम। ये पोती पोते के बारे में थोड़ी सी वजाहत है, मैं आगे जाकर करूंगा, क्योंकि पोती पोते के लेवल है। तो क्या ये मुख्तलिफ लेवल की पोती को मुख्तलिफ लेवल का पोता असबा बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये थोड़ी सी एक बात रहती है, वो मैं आगे जाकर करता हूँ। ये पोती पोता के बारे में, ये असबा बिल गैर है। आगे है असबा बिल गैर में 4 किस्म की औरतों को असबा बिन नफ्स मर्द हैं जो असबा बनाते हैं इन औरतों को: मैयत की बेटी को मैयत का बेटा, मैयत की पोती को मैयत का पोता, मैयत की अल्लाती हकीकी बहन को मैयत का हकीकी भाई, अल्लाती बहन को अल्लाती भाई। आप देखें कि असबा बिल गैर कौन है इन 4 में से? बेटा असबा बिल गैर नहीं है, पोता असबा बिल गैर नहीं है, भाई असबा बिल गैर नहीं है, अल्लाती भाई असबा बिल गैर नहीं है। असबा बिल गैर कौन है इन चारों में? बेटी, पोती, हकीकी बहन, अल्लाती बहन। और जो ब्रैकेट में मैंने लिखा बेटा, पोता, हकीकी भाई, अल्लाती भाई, ये क्या है? ये मुअस्सिब है, असबा बनाने वाले। ये खुद क्या है? ये खुद असबा बिन नफ्स है। आप देखिए, ये 4 अफराद: मैयत का बेटा, मैयत का पोता, मैयत का हकीकी भाई, मैयत का अल्लाती भाई, ये चारों अफराद यहाँ मौजूद हैं, इन 12 अफराद में मौजूद है। ये बेटा सबसे पहले, नंबर 2 पे पोता, और हकीकी भाई, अल्लाती भाई कहाँ है?
یہ 5वें اور 6ठे नंबर पे। अब आप ये समझ लीजिए दूसरे अल्फाज में कि कुछ असबाब, जो असबाब नफ्स हैं मर्द, वो इतने कवी असबाब नफ्स हैं कि वो खुद असबा नहीं बनते, वो अपने साथ अपने लेवल की औरतों को, मैं बहन का लफ्ज नहीं बोलूंगा, जैसे वहां हमने लफ्ज भाई नहीं बोला क्योंकि वो जरूरी नहीं बहन हो, वो कजन भी हो सकती है। कुछ इतने कवी असबा हैं असबाब नफ्स कि उनकी असबियत मुतादी हो जाती है, वो अपने साथ दूसरों को भी खींच लेते हैं असबा बनाने के लिए, चाहे दूसरा फर्जी रिश्तेदार बन भी रहा हो तो उसका फर्जी हिस्सा बाकी नहीं रहने देते, उनके साथ उनके लेवल की औरतें असबा बन जाती हैं। क्यों? उनकी असबियत बहुत मजबूत है। वो कौन है वो इन 12 अफराद में से सिर्फ 4 अफराद हैं। ये बड़ी गहरी बात है, आपने याद रखनी है कि इन 12 अफराद में से कोई मर्द अपने लेवल की औरत को असबा नहीं बनाता सिवाय इन 4 के। तो देखिए बहुत सवाल आमतौर पे आता है कि जी एक आदमी फौत हुआ, उसके पूरे सामने भतीजे और भतीजियां हैं, कई दफा आपके सामने सवाल आया होगा। तो भतीजा भतीजी को असबा नहीं बनाता, और भतीजी खुद असबा या साबुल फराइज बनने की सलाहियत नहीं रखती। भतीजी तो उलुल अरहाम में से है। अब जब भतीजी उलुल अरहाम में से है, भतीजा असबा में से है, मैयत का भतीजा मैयत की भतीजी को असबा नहीं बनाएगा। अच्छा, मैयत का बाप और मैयत की फूफो, मैयत का बाप मैयत की फूफो को असबा नहीं बनाता, हालांकि वो मैयत का बाप और मैयत की फूफो बहन भाई हैं आपस में। मैयत का बाप मैयत की माँ को असबा नहीं बनाता, मैयत का चचा मैयत की फूफो को असबा नहीं बनाता, चचा का बेटा मैयत की चचा की बेटी को असबा नहीं बनाता। कौन असबा बनाता है? मैयत का बेटा मैयत की बेटी, मैयत का पोता मैयत की पोती को, मैयत का भाई मैयत की बहन को, मैयत का लाती भाई मैयत की लाती बहन को। इन 12 में से सिर्फ 4 अफराद असबा बनाते हैं। ये अगर आप नुक्ता याद रख लें, बल्कि ये जो 12 अफराद के यहाँ अगर आप लिखें तो इन 4 के नीचे अंडरलाइन कर लें और लिख दें इनके नीचे कि यही 4 अफराद अपने लेवल की औरतों को असबा बना सकते हैं, बाकी 8 अफराद अपने लेवल की औरतों को असबा नहीं बना सकते। तो बहुत से इश्कालात बाद में कई मसलों में पैदा होते हैं, वो निकल जाएंगे अगर ये बात आपने कहीं लिखी होगी तो। और यही बात मैं यहाँ कर रहा हूँ कि असबाबिल गैर में बेटा पोता भाई अल्लाती भाई असबाबिल गैर नहीं है, वो तो असबाबिल नफ्स हैं। असबाबिल गैर ये औरतें हैं, बेटी पोती हकीकी बहन अल्लाती बहन, और इनको असबा बनाने वाले ये असबाबिल नफ्स हैं, बेटा पोता हकीकी भाई अल्लाती भाई। और असबा माल गैर, वो इन 4 औरतों में से आखिरी 2 औरतें, हकीकी बहन अल्लाती बहन, ये असबा माल गैर बन जाती हैं, लेकिन मैयत के हकीकी भाई अल्लाती भाई के साथ नहीं, मैयत के असबाब नफ्स के साथ नहीं, बल्कि कुछ असहाबुल फराइज के साथ, कुछ दूसरी औरतों के साथ ये औरतें असबा बन जाती हैं। और ये बड़ी अजीब बात है, यानी मैयत की हकीकी बहन एक तो मैयत के हकीकी भाई के साथ असबा बनेगी ना, वो असबाबिल गैर बनेगी, और वहाँ हिस्सा क्या होगा? लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। और यही मामला लाती बहन अल्लाती भाई का। लेकिन हकीकी बहन मैयत की बेटी के साथ आएगी। अब हकीकी बहन अकेली असहाबुल फराइज में से है, अगर अकेली हो तो, मैयत की बेटी अकेली हो तो असहाबुल फराइज में से है। लेकिन अब हकीकी बहन और मैयत की बेटी इकट्ठी हो जाए या मैयत की पोती इकट्ठी हो जाए, मैयत की बेटी पोती तो असहाबुल फराइज रहेंगी, फर्जी हिस्सा लेंगी, लेकिन हकीकी बहन का हिस्सा असबी हो जाएगा। और ये असबी हिस्सा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वाला नहीं होगा, यानी मैयत की बेटी के साथ मैयत की हकीकी बहन ऐसे हो जाएगी जैसे मैयत का हकीकी भाई, वो हकीकी भाई के कायम मुकाम हो जाएगी हकीकी बहन। यानी मैयत की बेटी के साथ मैयत का भाई क्या लेता है? अगर 6 लाख जायदाद है तो मैयत की बेटी के को मिलता है हाफ, और मैयत के भाई को क्या मिलता है? बाकी सारा। यही मामला अगर मैयत की बेटी के साथ मैयत की बहन आ जाए तो वो बहन मैयत के भाई की तरह, मैयत की बेटी को आधा मिलेगा, बाकी सारा मैयत की बहन ले जाएगी। गोया कि जब कोई औरत असबा माल गैर बनती है तो वो अपने भाई के कायम मुकाम होती है, सिर्फ हिस्सा लेने में नहीं, बल्कि जिसको भाई महरूम करता है, हकीकी बहन भी अगर असबा बने मैयत की बेटी के साथ तो हकीकी बहन भी उसे महरूम करती है। मिसाल के तौर पर मैयत का भाई मैयत के चचा को महरूम कर देता है, मैयत का भाई असबा है, मैयत का चचा भी असबा है, भाई करीबी असबा है, मैयत का भाई मैयत के चचा को महरूम कर देता है। मैयत की बहन मैयत के चचा को महरूम नहीं करती अगर बहन असहाबुल फराइज में से है। अगर बहन फर्जी हिस्सा ले रही है और चचा मौजूद है, तो अगर विरासत में सिर्फ मैयत की बहन और मैयत का चचा हो
कैसे विरासत तकसीम करेंगे? मैयत की बहन को आधा माल देंगे, मैयत का लाला है, और चचा को बाकी माल असबा देंगे। 6 लाख में से 3 लाख बहन का बतौर जी फर्ज, चचा असबा। लेकिन अगर मैयत की बहन और चचा के साथ मैयत की बेटी आ गई, अच्छा अगर बहन को छोड़ दें, अगर यही सूरत मैयत की बेटी और चचा हो, फिर क्या करेंगे? फिर भी वही, बेटी को आधा और चचा को बाकी सारा असबा। इसी तरह मैयत की बहन हो और मैयत का चचा हो, वहां भी यही, बेटी अगर नहीं है तो मैयत की बहन आधा और का चचा बाकी सारा। लेकिन अगर मैयत की बेटी बहन और चचा आ जाए, अब चचा को महरूम करने वाला कोई नहीं है, मैयत तो भाई नहीं है, लेकिन मैयत की बहन यहाँ जब बेटी के साथ असबा बनेगी, तो भाई के कायम मकाम होकर चचा को महरूम कर देगी, क्योंकि बहन ने अब असबा बनना है, बहन ने फर्जी हिस्सा नहीं लेना। जब उसने फर्जी हिस्सा नहीं लेना, असबा बनना है, तो फिर वो भाई की तरह असबा बनकर, करीबी असबा है, चचा दूर का असबा है, बाकी सारा माल बहन ले लेगी और असबा महरूम हो जाएगा। बस ये चीजें ज़हन में रखें। तो इससे आगे, टाइम तो हमारा फिर खत्म हो गया, बस मैं आपको बताऊं कि असबा के अहकाम क्या हैं। असबा के अहकाम के बारे में बुनियादी ये हदीस है, अल हिकुल फराइज़ बिअहलिहा फमा बक़िय फलिअौला रजुलिन ज़कर। ये हदीस पढ़ भी चुके हैं हम, पहले इसकी वजाहत भी पढ़ चुके हैं। ये सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। असल में इस हदीस का लफ्ज़ी मतलब क्या है? अल हिकू का मतलब है मिला दो, इल्हाक कर दो। मिला दो अल फराइज़, फराइज़ जमा है फरीज़ा की, फरीज़ा कहते हैं फर्जी हिस्से को, मुकर्रर करदा हिस्से को, तो उसकी जमा है अल फराइज़, मुकर्रर करदा हिस्सों को मिला दो। किन के साथ? भी अहलिहा, अहलिहा की जमीर लौट रही है फरीजा, हा की जमीर ये फराइज की का जो वाहिद है फरीजा, उसकी तरफ लौट रही है। बेअहलिहा, उस फर्जी हिस्से के अहल की तरफ। अहले फरीजा या अहलुल फराइज या असहाबुल फराइज एक ही माना है। आप अहले फरीजा के फर्जी हिस्सा वाले, या आप अहले फरीजा की बजाय अहले फराइज कह दें, फर्जी हिस्सों वाले, या आप अहल की बजाय वहां असहाब ले आए, असहाबुल फराइज, एक ही माना हुआ। तो अहलिहा का मतलब क्या हुआ? असहाबुल फराइज। मतलब क्या बना कि फर्जी हिस्से असहाबुल फराइज को दे दो, जो बच जाए वो सबसे करीबी मर्द, मुजक्कर मर्द का। क्या मतलब? यानी इस हदीस मुबारक में दो बातें बुनियादी हुई हैं कि अगर किसी मिसाल, किसी मसले में वरसा में असहाबुल फराइज और असबा आ जाएं, तो पहले असहाबुल फराइज को उनके हिस्से दे दो, जो बच जाए वो असबा को दे दो। ये इसका सादा सा मतलब है इस हदीस मुबारक का। असहाबुल फराइज के हिस्से क्या है, उसकी डिटेल कुरान में आ गई, वो आप पढ़ चुके हैं अपनी शराइत के साथ। तो पहले वो शराइत के साथ फर्जी हिस्से देने हैं, पहले असबा नहीं देना। जब वो असबी हिस्से खत्म हो गए और माल बच गया, तब बाकी सारा माल हमने सबसे करीबी असबा को दे देना है। फली अउला रजुलिन ज़कर, सबसे करीबी मर्द को, सबसे करीबी असबा को। असहाबुल फराइज तो मुख्तलिफ लेवल के बैक वक़्त वारिस हो सकते हैं, असबा मुख्तलिफ लेवल के बैक वक़्त वारिस नहीं हो सकते। असबा में करीबी वारिस होगा। हाँ, अगर एक ही लेवल में असबा ज्यादा आ जाए तो वो फिर मुश्तरका वारिस होते हैं, मतलब बेटे ज्यादा आ जाएं, भाई ज्यादा आ जाएं, या बहन भाई आ जाएं, ये भी मिलकर असबा हैं, तो वो फिर वहां लड़की आधा लेगी, लड़का डबल लेगा। तो तो अब इस हदीस मुबारक से असबा का क्या हिस्सा होता है? असबा की 3 सूरतें बनती हैं। मैं 3 सूरतें कई दफा बयान कर चुका हूँ, दोबारा बयान कर दूं। असबा के 3 अहकाम हैं, इस हदीस मुबारक से निकलते हैं। 3 तरह से असबा को वारिस बनाते हैं। पहली सूरत तो यह कि अगर वरसा में असहाबुल फराइज और असबा दोनों मौजूद हों, और असहाबुल फराइज को उनका फर्जी हिस्सा देने के बाद कुछ बच जाए, फमा बकिया, कुछ बच जाए, तो वो सारा असबा को दे दिया जाएगा। ये मतलब है इस हदीस का, सादा सा। ये पहली सूरत है। इसकी मिसाल क्या है? शौहर, बेटी, बेटा, पोता। शौहर असहाबुल फराइज में से है, और शौहर का क्या हिस्सा है? 1/4, क्योंकि मैयत की औलाद मौजूद है। बेटी बेटा मिलकर असबा बनेंगे। बेटी असबा बिल गैर है, बेटा असबा बिल नफ्स है, ये मिलकर असबा बनेंगे, एक लेवल के हैं। पोता महरूम हो जाएगा, क्योंकि पोता दूर का असबा है। और बेटी बेटा मिलकर असबा बने तो ये करीब के असबा हैं। तो अब शोहर को पहले देंगे, बाकी माल बेटी बेटा को देकर पोते को महरूम कर देंगे। 6 लाख के हम शोहर को चौथा हिस्सा दिया, 1.5 लाख, बाकी 4.5 लाख बच गया, तो वो बेटी को 4.5 लाख का आधा, 1.5 लाख, और बेटे को 3 लाख, पोता महरूम है। फली अउला रजुलिन ज़कर की वजह से।
اچھا جی، بیٹی بھائی بھتیجا، بیٹی اصحاب الفرائض میں سے ہے، پہلے اس کو دے دیں گے، مال بچ گیا تو بھائی قریبی اسبہ ہے اور بھتیجا دور کا اسبہ ہے، بھتیجا محروم ہو گیا، بھائی اسبہ بن گیا، تو 6 لاکھ میں سے بیٹی کو 3 لاکھ اور بھائی کو باقی اسبہ۔ دوسری صورت یہ ہے اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد باقی کچھ نہ بچے تو اسبہ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے۔ چلیں اس کو انشاءاللہ کل مکمل کرتے ہیں، اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔